محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ چھٹا حصہ، ایذا و ابتلا بعد از قبول دعوت اسلام۔ چوتھواں باب، وہ ایک اعلان جس نے سرداران قریش کو اللہ کے رسول کا مخالف بنا دیا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ قریش سے سارا جھگڑا لفظ الہ پر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں تو سرداران قریش مشتعل ہو گئے، کیونکہ انہوں نے بتوں کو، ستاروں کو، روحوں کو بھی الہ بنا رکھا تھا۔ وہ یہ تو مانتے تھے کہ اللہ موجود ہے، وہ خالق، رازق اور رب بھی ہے۔ وہ اپنی گفتگو میں اللہ کے نام کی قسمیں بھی کھاتے تھے، اس کا واسطہ بھی دیتے تھے اور اس سے دعائیں بھی مانگتے تھے، ایک دوسرے کو اس کا خوف بھی دلاتے تھے۔ اس لیے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ جب اللہ کو مان لینے کی انہیں دعوت دی جائے تو وہ اس درجہ بگڑ جائیں کہ جان کے در پہ ہو جائیں۔ اصل جھگڑا اس لفظ الہ کا تھا۔ مدتوں سے ان کے درمیان چونکہ اللہ کے سوا دوسری ہستیاں بھی الہ بنی ہوئی تھیں تو وہ ان کی پرستش کرتے تھے، ان کی قوت و قدرت کو مانتے تھے، ان سے خوف کھاتے، ان کے تصرفات کے قائل تھے، ان سے محبت کرتے تھے اور ان سے اپنی حاجتیں اور مرادیں طلب کرتے تھے، اور کئی پشتوں سے ان کو الہ مانتے آئے تھے۔ اس لیے جب ہادی برحق نے ان کے سامنے یہ اعلان کیا کہ لا الہ، کوئی اور الہ نہیں، اور الا اللہ، صرف اللہ ہی الہ ہے، تو وہ مشتعل ہو گئے۔ اگر مطالبہ صرف اللہ کو بھی الہ مان لینے کا ہوتا تو تب بھی شاید وہ اس اعلان پر برہم نہ ہوتے، بلکہ اس کی تصدیق پر بخوشی آمادہ ہو جاتے کہ ہاں اللہ بھی الہ ہے۔ مگر یہاں اللہ کو الہ کہنے سے پہلے جس بات کا اعلان کیا گیا وہ تھا ہی ایسا کہ وہ اس پر بگڑے اور مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کو کامل سنجیدگی، پوری ذمہ داری اور بڑی جرت کے ساتھ کہا گیا، اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں اور اپنی اس گواہی کا اعلان کرتا ہوں کہ تم جن کو الہ بنا بیٹھے ہو وہ الہ نہیں ہے۔ لا الہ، اگر کوئی الہ ہے تو وہ صرف اللہ ہے، الا اللہ۔ اس کلمہ شہادت و اعلان سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل اور مرکزی مطالبہ اللہ کے وجود کو، اس کی ذات کو ماننے یا اس کو خالق، رازق اور رب تسلیم کر لینے کا نہیں تھا، اور اس کا مطالبہ کرنا بے محل بھی ہوتا کیونکہ وہ پہلے ہی سے اللہ کے وجود کو مانتے تھے، اس کو خالق، رازق اور رب بھی کہتے تھے، اور اس کا اظہار اپنی گفتگو میں، شعر و ادب میں، اپنے محاوروں میں اور قسموں میں بھی کرتے رہتے تھے۔ اگر آپ ان کے سامنے صرف اتنی سی بات کہتے تو اس کے جواب میں وہ بے تعمل کہہ دیتے کہ یہ کون سی بات ہوئی، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اس کو خالق، رازق اور رب بھی مانتے ہیں، آگے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔
इसलिए हुजूर अकरम ने उनको अल्लाह की ज़ात पर या उन चंद सफ़ात पर जिनका कुरैश मक्का को इल्म था और वो उनको तस्लीम भी करते थे, ईमान लाने की दावत नहीं दी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दो मुतालबे किए। एक तो ये कि ये सब फर्जी हस्तियां हैं जिनको तुम इलाह बनाए बैठे हो, इनको इलाह ना मानो क्योंकि दर हकीकत वो इलाह नहीं है। दूसरे ये कि तुम सिर्फ अल्लाह ही को इलाह मानो कि वही इलाह है, उसके सिवा कोई और इलाह नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में सरदारान कुरैश का कहना यह था कि अल्लाह मौजूद है, वही पैदा करने वाला, मारने वाला, रिस्क देने वाला और पालने वाला है, इसलिए वो भी इलाह है। मगर सिर्फ वही इलाह नहीं है, उसके अलावा दूसरे देवी देवता भी इलाह हैं, इसलिए वो भी पैदा करने, मारने, रिस्क देने और पालने में अल्लाह के शरीक हैं। जब उनसे पूछा जाता कि ये कहां से इलाह बन गए, तो उनको किसने इलाह बनाया, तो उनका यही जवाब होता कि अल्लाह ने ही उनको इलाह बनाया। इसके बाद अगर उनसे पूछा जाता कि ये इत्तला तुमको कहां से मिली है कि अल्लाह ने उनको इलाह बनाया है, तो इस बात का उनके पास कोई जवाब ना होता और वो बिगड़ कर ये कहते कि हमारे बाप दादा सदियों से इनको इलाह मानते आए हैं, इसलिए ये इलाह हैं और हम भी इन्हें इलाह मानते हैं। ये बड़ी हठधर्मी की बात थी। उनकी हठधर्मी का एक और बात से भी पता चलता है कि कुरान ने अंबिया इकराम के वाक़यात बयान किए और उनसे तौहीद और रिसालत पर इस्तदलाल किया, तो ये मुखालिफ कहने लगे कि ये कदामत पसंदी और रुजत पसंदी है। इन्ना हाजा सातीरुल अव्वलीन, ये पुराने लोगों के फरसुदा किस्से हैं। एक तरफ तो वो अपने आबा व अजदाद का हवाला देकर अपने शिर्क का जवाब पेश करते थे और दूसरी तरफ अपने आप को बड़ा तरक्की पसंद, जिद्दत पसंद जतलाते हुए ये फप्ती भी कसते थे कि ये तो पुरानी बातें हैं, इस दौर में कहां चल सकती हैं। उनके मुकाबले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौक़िफ़ ये था कि अल्लाह के सिवा कोई और इलाह नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही इलाह है, इसलिए अपने तमाम फर्जी खुदाओं को छोड़ो और अल्लाह को इलाह वाहिद तस्लीम कर लो। वो जब पूछते कि ये बात कहाँ से तुम्हें मालूम हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब ये था कि अल्लाह ने अपने फरिश्ते को भेजा और वही के जरिए उसकी आगाही बख्शी और मुझे अपना रसूल मुकर्रर किया है कि मैं इस हक बात की तरफ लोगों को बुलाऊं। चुनाचे आपने दूसरा ऐलान फरमाया कि वह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं बिल ऐलान इस अम्र की शहादत देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इस पर कुरैश ने आपको झुटलाया कि हम नहीं मानते, यानी हम तुमको अल्लाह का रसूल नहीं मानते कि अल्लाह ने अपना कोई फरिश्ता भेजकर तुम पर वही भेजी हो और ये इल्म दिया हो कि अल्लाह ही इलाह है और उसके सिवा वो तमाम हस्तियां जिनको हम इलाह मानते हैं इलाह नहीं है। तो कुरैश के और अल्लाह के रसूल के दरमियान सारा झगड़ा इन्हीं दो बातों का था। एक तो आपको रसूल मानने ना मानने का, दूसरे अल्लाह रब्बुल आलमीन को ही इलाह वाहिद तस्लीम करने या ना करने का। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें
تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. شکریہ. کرن کرن اجالا